غادي نشوفوا الدرس ديال لي نومبر كومبلكس، اللي هو الاعداد، الدرس ديال الاعداد العقديه. قبل ما نبدا فقط، حنا مقبلين على واحد اسبوع ديال العطله، وكاين اللي خدا العطله من غدا تقريبا، راه جميع المؤسسات ما غاديش يكونوا فيها الكلام لان كاين المداولات اكسيتيرا. دونك هي فرصه بالنسبه للتلاميذ بطبيعه الحال يسترجعوا الانفاس ديالهم، يرتاحوا بعض الوقت. يعني لا باس اني ناخذ واحد يومين او 3 اني نرتاح فيهم، ولكن من بعد خصني نعاود نرجع للدروس اللي عندي فيهم بعض التعثرات نحاول نخدمهم. راه بحال الدرس ديال المتتاليات راه خصني نكون ضابطو مزيان، درس اللي هو سهل. انا راه في الفيديو اللي درت 3 ولا 4 ديال لي فيديو ديال المتتاليات، راه فيهم يعني قسمت الدرس ل3 اجزاء اللي خصك تعرف هذا الجزء وتعرف هذا وهذا، وتعرف كل جزء تخدم فيه واحد تمرين ولا المهم تمارين معينه. يعني كاين عندكم في المتتاليات عندكم نماذج ديال التمارين اللي خصكم تعرفوا. كاين كذلك الدرس ديال ال ان ديال الدوال اللوغاريتميه ولا لي فونكسيون لوغاريتم، كذلك هو درس اللي خصكم تضبطوه مزيان. بالنسبه للوطنيه اما كيتعطيكم بالنسبه لي فونكسيون كتكون ال ان او بيان كتكون ليكسبونونسيال اللي باقي غادي نشوف. اذا بالنسبه للدرس ديال لي نومبر كومبلكس كذلك هو درس اللي كيعتمد فقط على الدرس. يعني الا فهمتي الدرس وشديتيه مزيان راه التمارين ما تلقاش فيهم اشكال، هو تطبيقات ما غير. مهم بطبيعه الحال دائما كتكون التمارين كتعطينا بعض الاضافات، ولكن بصفه عامه راه كنعتمدوا على شنو قرينا في الدرس. هنايا غادي نبداو بلي نومبر كومبلكس اللي هما الاعداد العقديه. شنو هما الاعداد العقديه؟ بالنسبه لهنايا بالنسبه تعرفنا كاع لهاد السنوات الماضيه ديال الدراسه، تعرفنا مجموعه ديال الاعداد. إذن أول مجموعة الأعداد اللي كنتعرفوا عليها هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. كاين مجموعة الأعداد النسبية، donc l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs. كاين الأعداد العشرية les nombres décimales. puis كاين les nombres rationnels اللي هما الأعداد الجذرية. ومن طبيعة الحال كاين مجموعة اللي هما l'ensemble des nombres réels. maintenant غادي نتعرفوا على المجموعة سي اللي هو l'ensemble des nombres complexes. جايني الرمز جاي من الاسم اللي هو complex. بالنسبة للمجموعات بصفة عامة اللي كنعرفوه هو ان كل مجموعة جات كحل واحد المشكل معين. اذا الا اعتبرنا المعادلة x au carré égal à moins 1، غادي كنعرفوا ان ما عندهاش حل في المجموعه R. عندي هذا سي نومبر لا سي اون اكسبرسيون كي بوزيتيف، هذه نيجاتيف، دونك هاد ليغاليتي il est impossible dans R. on a imaginé l'existence d'un nombre اللي سميناه I. I جايه من imaginaire I tel que son carré égal à moins 1. هذا le nombre qu'on a imaginé il vérifie I au carré égal à moins 1, c'est-à-dire les solutions de cette équation. à partir de ce I le nombre imaginaire عرفنا un ensemble de nombres، عرفنا أعداد التي تكتب على شكل x plus y. I toujours هو واحد le nombre qui n'est pas réel و qui vérifie هذه. هنا عرفنا l'ensemble واحد مجموعة ديال الأعداد qui s'écrivent sous cette forme x plus y. هذا l'ensemble هذا سميناه C. c'est l'ensemble des سميناهم إلا كنا في n العدد كنرمزو له n، مثلا في q كنرمزو p sur q، في r كنهضروا على x. هنايا في لي نومبر كومبلكس en général كنرمزو لهم z. donc c c'est l'ensemble des z égale x plus y. bien sûr x c'est un réel ou y c'est un réel. donc هذه l'ensemble des nombres complexes, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme x plus y. D'accord? باش كيتميز هذا l'ensemble هذا هو أول حاجة هذا l'ensemble il contient l'ensemble R. donc إلا تعرفنا على هاد les ensembles اللي تعرفنا عليهم ودائما يعني الأول اللي inclut اللي تابعو inclut toujours كان R.
تعرفنا l'ensemble R هو il contient كاع هاد les ensembles هادو. alors نفس الشيء بالنسبة l'ensemble C aussi c'est le plus grand des ensembles لأنه il contient l'ensemble R. donc قلنا il contient un nombre qui est non réel noté I qui vérifie I au carré égale à moins 1. donc عدد غير حقيقي اللي المربع ديالو يساوي ناقص 1. tout élément Z de C et s'écrit de façon unique sous la forme Z égale à X plus Y. donc يكتب على هذا الشكل هذا. alors une autre propriété c'est que les propriétés de la somme et du produit يعني كاع الخاصية طريقة الحساب اللي كنحسبوا بها المجموع أو الجداء في R il reste vrai dans C. par exemple عندنا كنقولوا le produit il est commutatif c'est-à-dire il est تبادلي donc il va rester commutatif dans C. كنعرفوا aussi la somme il est distributif par rapport ou bien le produit est distributif par rapport à la somme. يعني داك le développement اللي كنديرو كي il reste vrai يعني نفس الطريقة باش كنحسبوا في R كنحسبوا فيها في C عادي. شنو اللي عندنا جديد هو هذا هو ملي غنلقى I au carré غادي نحسبها هي moins 1 كانت I كتبقى سميتها I. alors هاد l'écriture Z égale à X plus Y هاد l'écriture كنسميوها la forme algébrique de Z أو الشكل الجبري de Z. alors هاد العدد X هذا كيتسمى c'est la partie réelle اللي هي الجزء الحقيقي وهاد العدد Y كيتسمى la partie imaginaire de Z واللي هي الجزء التخيلي ديال العدد Z. d'accord alors on va commencer أول حاجة خصنا نعرفو سي نعرفو نكتبو la forme algébrique. bien sûr هنايا غادي نبداو des exemples qui sont simples. par exemple عندي Z égale à 1 plus I voilà facteur de 2 moins 3I عندي Z donc la question c'est écrire la forme algébrique de Z. alors هنايا غير باش نعرفو أن les opérations اللي كنعرفو في R il reste vrai dans C. donc هنايا غادي نشرو tout simplement on va développer donc on va développer donc شنو تعطينا 1 fois 2 c'est 2 عادي كما كنخدمو donc c'est 2 1 fois moins 3i c'est moins 3i I fois 2 c'est plus 2i et puis هنايا c'est moins 3i au carré. donc هنايا 2 هيا moins 3i plus 2i c'est moins i moins 3 fois i au carré قلنا هي moins 1 donc أجينا c'est plus 3 donc c'est 5 moins i. donc il y a la forme algébrique de Z. le deuxième exemple عندنا Z égale 2 moins 3i au carré. شنو هنا عندنا c'est une identité remarquable donc نخدمو عادي a moins b au carré c'est a au carré donc c'est 4 moins 2ab donc c'est moins 2 fois 6 ça fait 12 2 fois 2 moins 12i et puis plus b au carré il y a 3i au carré. donc غادي نحسبو c'est 4 moins 12i 3i au carré il y a 9i au carré donc il y a moins 9 donc شنو غتجينا c'est 4 moins 9 c'est moins 5 moins 12i. donc هذا هو c'est la forme algébrique de Z. donc الحساب عادي اللي كنحسبو. alors après le dernier exemple اللي خديت Z c'est 1 plus 2i facteur de 1 moins 2i. donc il est sous la forme a plus b facteur de a moins b. اللي حتى هي كنعرفوها identité remarquable. donc c'est 1 au carré moins b au carré c'est-à-dire moins 2i au carré donc égal à 1 au carré on a moins 4i au carré donc c'est plus 4 donc c'est 5. donc c'est les opérations où bien sûr on est sous la forme algébrique c'est-à-dire sous la forme x plus y. alors on a des cas particuliers. إلا كان عندي y c'est-à-dire إلا كانت عندي la partie imaginaire nulle هنا العدد غادي يكون un réel c'est un nombre réel وهذا هو اللي كيبين أن R il est dans C. إلا كان عندي la partie alors y égale à 0 c'est-à-dire la partie imaginaire voilà nulle
Alors, z égale à x, c'est un réel. Et là, quand on dit la partie réelle, il y a les zéros. Z, il s'écrit i fois y, le 2i ou la 3i ou la i racine de 2, etc. Donc, il appartient à l'ensemble IR. Et cet ensemble, il s'appelle un nombre imaginaire pur. Ou عدد تخيلي صرف. Ok? Donc, les nombres complexes. Alors après, on va voir l'égalité de deux nombres complexes. Alors, deux nombres complexes sont égaux s'ils ont la même partie réelle ou عندهم aussi la même partie imaginaire. Donc, عندهم نفس الجزء الحقيقي والجزء التخيلي ديالهم sont égaux. Par suite, donc un nombre complexe il est nul, c'est si la partie réelle est nulle et si la partie imaginaire aussi il est nul. Donc x plus y, y égale à 0, si seulement si x égale à 0 et y égale à 0. Là, le nombre complexe. Après, on va voir la représentation géométrique d'un nombre complexe. يعني تمثيل الهندسي ديال un nombre complexe. Alors, باش هنا شنو هو في هذا الدرس هذا شنو غادي نديرو؟ تعرفنا على لي نومبر كومبلكس، غنتعرفوا على لي بروبريتي ديالهم، ولكن جميع يعني لي بروبريتي اللي كنعرفوا في لا جيومتري غنحاولوا نترجموهم en nombre complexe en utilisant les nombres complexes. يعني غنعطيو l'interprétation l'interprétation complexe ديال لي تقريبا لي بروبريتي جيومتريك اللي كنعرفوا. Ok, donc tout nombre complexe, on va le lier avec un unique point M. Cool nombre complexe Z, vous voyez ici écrit sous la forme X plus Y. Donc il est lié à un unique point M كنربطوه بنقطة وحيدة M في المستوى العقدي اللي هو الإحداث ديال M شنو هما X Y. و vice versa والعكس aussi. إلا كان عندي un point M في le plan هنايا كنربطو un seul ou un unique nombre complexe Z اللي هو X plus Y. Alors M كيتسمى l'image de Z و Z كتسمى la fixe de M. Alors هنايا في les nombres complexes ولا في le plan complexe ما غنبقاوش نكتبو MXY غنبقاو نكتبو MZ يعني chaque point غنبقاو نعرفوه بلا فيكس ديالو Z هو هذا. Alors, ملي كنقول MZ, c'est-à-dire que M il est de coordonnées XY. Donc Z كيتسمى la fixe de M و M كتسمى l'image de Z. هاد الشيء il reste vrai aussi حتى بالنسبة لي vecteurs. إلا كان عندي un vecteur W de coordonnées XY aussi كنربطوه بان un unique complexe, un unique nombre complexe Z هو X plus Y وكذلك هذا Z كيتسمى la fixe ديال W. W كتسمى l'image de Z. Alors هنايا غير une petite remarque بالنسبة le plan خديناه il est reporté ولا il est muni d'un repère orthonormé OUV حيت déjà عندي هاد I عندي هاد le nombre I عندي في l'ensemble des nombres complexes donc مبقيناش كتبنا هنا OIG باش ما يوقعش خلط donc سميناه OUV. D'accord. Alors bien sûr بالنسبة les propriétés donc si la كانت عندي A est le point d'affixe ZA et B le point d'affixe ZB alors le vecteur AB c'est le vecteur d'affixe ZB moins ZA. Bien sûr هاد الحويجات راه on peut les montrer راه ساهلين ما فيهمش شي حاجة اللي صعيبة. donc إلا كانت عندي AZA فاش كنقول AZA كتعني أن équivalence هنا عندي أن A il est de coordonnées XA Y A فاش غنقول BZB équivalence أن B XB YB. donc حنا كنعرفو les coordonnées ديال le vecteur AB شنو هو c'est XB moins XA YB moins YA. donc la fixe ديال AB شنو غادي يكون هو XB moins XA plus YB moins YA. alors إلا فرقنا غتجينا سي XB plus YB يعني سي ZB moins XA plus YA donc c'est moins ZA.
c'est-à-dire que le vecteur AB, il est d'affixe ZB moins ZA. De même, il a qu'un I milieu alors, du segment AB, tel que A d'affixe ZA et B d'affixe ZB. Alors, I, c'est-à-dire le milieu, l'affixe ديال le milieu, c'est la somme sur 2. Toujours, je vais les coordonnées ديال le milieu. Les coordonnées ديال le milieu, il y a XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Donc, maintenant, on déduit l'affixe. Alors, بالنسبة les vecteurs, il a qu'un indi W d'affixe Z, W' d'affixe Z'. La somme, c'est la somme des affixes. وإلا ضربت في ان غير الألفا كذلك كنضرب l'affixe في alpha. Alors, des propriétés qu'on peut montrer facilement. Donc, كنحدد l'affixe لهذا و l'affixe لهذا و je vérifie l'égalité. Alors, on a un petit exercice d'application. On munit le repère on munit le plan d'un repère orthonormé OUV. هذا support اليوم شفتو كيتحرك. هنا représenter les points. Donc أول حاجة نعرفو représenter les points. Donc هنا نتوما كتشوفوا un point il est défini par son affixe ماشي بلي coordonnées لأننا حنا في le plan complexe. B d'affixe, C d'affixe. Et puis après, on nous demande de déterminer l'affixe du point D pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Donc, on va essayer de représenter les points. Donc, on a un repère orthonormé, OUV. Alors, on dit le point A, il est de coordonnées, il est d'affixe, pardon, 2 moins I. Donc, nous can A d'affixe 2 moins I. Donc, je nomme les coordonnées de A, c'est 2 moins 1. Nous can B d'affixe B 3 demi plus I sur 2. هذا كيعني أن le point B il est de coordonnées donc 3 demi 1 demi. ملي كنقول C il est d'affixe 1 moins 4i. هذا كيعني أن le point C il est de coordonnées 1 moins 4. Donc on va représenter les points là. Donc le point A 2 moins 1 donc 1 2 moins 1, donc à peu près, on dit le point A. Voilà. Le point B, 3 demi, 1 demi. Alors, 3 demi, il y a dit. 1 demi, donc il y a dit. Donc, là, où est le point B? Et le point C, c'est 1 moins 4. Donc, 1 moins 4, 1 moins 1. Alors, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. 1, moins 4. Donc, à peu près D, le point D. Alors, après, les talbina ABCD, un parallélogramme. Donc, je ne ABCD, un parallélogramme. ABCD, un parallélogramme. Quand je toujours les définitions, les canards les équivalentes à donc le vecteur AB égale le vecteur DC. Il y a la définition AB. Alors, voilà. AB et puis égal à DC. Donc, DC, normalement, est-ce qu'on j'ai
alors normalement le point C غادي تكون شي حاجة هنايا باش يكون عندنا AB égale à DC. Donc ABCD voilà هي هاديك. Donc هنايا عندي l'égalité des vecteurs. on a غادي je vais passer leur affixe. Donc on a l'affixe de هذا شنو كيعني أن ZB moins ZA égale ZC moins ZD. alors حنا شنو بغينا ZD. donc je déduis ZD غادي نربطو هنايا. donc c'est ZC moins ZA moins ZB plus ZA وكنعوض وكنحسب tout simplement. donc ZC هو 1 moins 4i. ZB donc c'est moins 3 demi moins i sur 2 et plus ZA c'est-à-dire plus 2 moins i. donc شنو غتعطينا؟ donc ZD elle est équivalente à ZD égale. donc غادي نحسبوا الاعداد نحسبوا لا بارتي غيال. donc غتجينا 1 moins 3 demi plus 2 وغتبقى لنا moins 4i moins i sur 2. donc غتجينا 3 moins 3 demi moins 5i moins i sur 2. donc غتجينا 6 moins 3 هي donc c'est 3 demi. et moins 10 moins 1 donc moins 11 demi. alors on a le point D c'est 3 demi moins 11 sur 2 donc 3 demi هي هادي. donc هذا راه le point C ماشي D راه C. donc هنايا عندنا c'est 3 demi moins 5 moins 6 donc تقريبا à peu près هنايا عندنا le point D. voilà donc عندنا le vecteur AB c'est donc le vecteur CD. voilà عندنا un parallélogramme. donc هذا هو السؤال اللي طالبين لينا. alors je passe. donc هنايا قلنا هذا خصنا نتعلمو نغوبريزونطيو لي بوين définis par leur apex. on a حددنا le point D tel que ABCD soit un parallélogramme. donc هنايا tout simplement راه خدمنا بلا définition ديال un parallélogramme. يا باش خدمنا donc ABCD un parallélogramme AB égale à DC. on a passé les affixes. alors après on va voir la condition d'alignement de 3 points. donc استقامية 3 نقط. شنو هو الشرط باش يكون عندي 3 points soit alignés؟ donc AZA BZ et BZB CZC 3 points dans le plan. alors A et B et C sont alignés si seulement ديما كنرجعوا la définition اللي كنعرفوا. donc AC égale K fois AB. je passe les affixes c'est-à-dire ZC moins ZA égale à K fois ZB moins ZA. ou bien sûr هنايا كتعطيني هاد la condition. donc هادي هي la condition pour que les 3 points soient alignés. il faut que ZC moins ZA sur ZB moins ZA soit un réel. alors on a un exemple عندي des points. bien sûr هنايا فاش كنكتبوا AC égale à K fois AB راه ممكن نكتب AB égale à K fois AC ou bien BC égale à K fois BA etc. donc il suffit de choisir وحده ومنها كتلقى la condition. donc هنايا ناخذوا les points toujours définis par leurs affixes. on va montrer qu'ils sont alignés. donc A et B C sont alignés si seulement si عندي هاد la condition doit être vérifiée. donc غادي ننطلق من هادي. on a donc ZC moins ZA sur ZB moins ZA. خصنا نحسبوها وخصنا نلقاو que c'est un réel. alors ZC moins ZA كنحاول نعوض بشويه ليا 11 sur 5i moins ZA c'est-à-dire plus 2 moins i. ZB c'est 3 plus 3i moins ZA donc c'est plus 2 moins i. كنحسبو
Donc toujours كنحسب la partie réelle بوحدها ou la partie imaginaire بوحدها. Donc 1 plus 2 c'est 3. 11 moins 5 ça fait 6. Donc c'est plus 6 sur 5 i. 3 plus 2 c'est 5. 3i moins i c'est plus 2i. Alors شنو ممكن نديرو؟ ممكن نوحدو المقام مثلا، ممكن نعملو بيان سور. دونك هنايا ممكن نعمل ب 3 si vous voulez. Donc 3 facteur de 1 plus 2 sur 5 i. On a عندي 5 plus 2i. Donc هنايا si je rends au même dénominateur, je vais تعطيني 3 sur 5. هنا شنو غتجيني 5 plus 2i. On a dit 5 plus 2i. Donc غنختزلو غتبقى لنا égal 3 sur 5 اللي هو un nombre réel. Donc je déduis. Donc A, B et C sont alignés. Donc nous avons fait un parallélogramme. On a montré qu'un quadrilatère est un parallélogramme. On a fait les nombres complexes. On a obtenu pour montrer que les points sont alignés. On a fait les nombres complexes. On a fait هندسيا نحاولوا نعبروا عليه عقديا ولا بلي نومبر كومبلكس. ou bien sûr et on le montre toujours كنطلقوا شنو كنعرفوا بلا ديفينيسيون اللي كنعرفوا وكنعبروا عليها عقديا et on vérifie. Donc هذا un exemple sur l'alignement de 3 points. Alors le paragraphe suivant c'est le conjugué. Alors le terme conjugué déjà راه كنعرفوه le conjugué كنستعملوه pour rendre maintenant le dénominateur un nombre rationnel. Donc حنا كنعرفو déjà مثلا الا كانت عندي racine de 2 plus 3 كنعرفو le conjugué c'est racine de 2 moins 3. Donc c'est à peu près le même principe. انا عندي الا كان zx plus y. Alors le conjugué ديالو c'est z bar كنرمزو ليه ب z bar c'est x moins y. D'accord. Alors bien sûr هنا الا كان عندي le point d'affixe z ها هو كنمثلوه x y كما مثلنا في l'exercice précédent. Alors l'image ديال son conjugué غادي يكون x non c'est moins y. Donc on peut remarquer que c'est sont symétriques par rapport au x. Alors on a des propriétés bien sûr les هما كذلك ممكن نبينوهم فيهم حتى شي حاجه صعيبه. دونك كتاخذ z c'est x plus y كتاخذ z prime c'est x prime plus y prime كتاخذ le conjugué وكدير la somme des conjugués et tu vas remarquer بلي انهم راهم متساويين. De même pour le produit et pour les autres propriétés. Donc هنايا le conjugué de la somme c'est la somme des conjugués, le produit le conjugué du produit c'est le produit des conjugués, le conjugué de l'inverse c'est l'inverse du conjugué, et puis il y a le rapport aussi c'est le rapport des conjugués. Bien sûr il y a qu'un hadi vrai ou hadi vrai, je peux déduire pour la puissance pour n appartient à z, c'est-à-dire soit positif soit négatif. Alors on va déterminer le conjugué de z puis écrire sous sa forme algébrique. Alors on va commencer par le premier exemple. Pour appliquer les propriétés de z c'est 1 moins 3i au carré. Donc il abrite le conjugué c'est le carré dit le conjugué, c'est-à-dire que z bar si j'applique la propriété c'est 1 plus 3i au carré. Ou bien sûr je calcule pour donner, ou bien je développe pour donner la forme algébrique. Donc je vais atteindre c'est 1 au carré plus 3i au carré, c'est-à-dire c'est moins 3. Donc j'ai 1 moins 3 plus 6i. Donc je vais atteindre c'est moins 2. Pardon, on est à c'est 3i le tout au carré, donc c'est 1 moins 9. Donc je vais atteindre c'est moins 8 plus 6i. Donc 1 3i au carré c'est moins 9. Voilà. Alors le deuxième exemple c'est z égale 1 plus i sur 2 moins i. Alors bien sûr
Z bar, si on applique les propriétés, c'est 1 moins I sur 2 plus I. Alors bien sûr, on développe, ou après Z bar. C'est la même chose, on veut appliquer les propriétés. Donc il y a Z bar. Alors la deuxième partie de la question, c'est la forme algébrique. Alors la forme algébrique, les exemples, un rapport. La forme algébrique d'un rapport. On multiplie par le conjugué. Donc, Z bar égale. Donc, c'est 1 moins I facteur de 2 moins I sur 2 plus I facteur de 2 moins I. On multiplie le bast ou le maqam. Alors, il y a une petite remarque que je devais faire. On a Z, il y a X plus Y. Le conjugué ou Z bar égale X moins Y. Alors ici, on calcule le produit Z fois Z bar. C'est une identité remarquable. C'est X plus Y facteur de X moins Y. Donc, je vais c'est X carré moins Y, le tout au carré. Donc, je vais I au carré, c'est moins 1, mais le moins, c'est plus. Donc, c'est une remarque très importante. C'est que Z fois Z bar, toujours c'est X carré plus Y au carré. À chaque fois, donc, on a donc, on a 2 plus I fois 2 moins I. C'est X carré, c'est-à-dire 2 au carré, plus Y au carré, c'est-à-dire plus 1 au carré. Ou bien sûr, on a donc c'est 2 moins I, moins 2I, moins I. Donc, moins fois moins, c'est plus I au carré. Donc, on a c'est 2 plus I au carré, c'est-à-dire 2 moins 1, il y a 1. 1 moins 3I sur 5. Donc, on est sur 5. On est sur 5. Donc, on a la forme algébrique de Z. Alors, on a un dernier exemple. Z égale à 1. Z égale à 1 sur 2 moins I. Bien sûr, il a de l'application de la propriété, c'est 2 plus I. La forme algébrique, Z bar, c'est 2 moins I sur 2 au carré plus 1 au carré. C'est-à-dire, 2 sur 5 moins I sur 5, ou la moins 1 sur 5 I. Directement, c'est 2 plus I sur 2 au carré plus 1 au carré. C'est Z. Donc, c'est implique que Z, c'est 2 sur 5 plus I sur 5. Pour un Z bar, c'est 2 sur 5 moins I sur 5. Donc, elle a le même résultat. Alors, un dernier exercice, pour la prochaine fois. Donc, on dit un nombre Z qui s'écrit toujours complexe, qui s'écrit sous la forme X plus Y. Alors, la question, c'est déterminer l'ensemble des points MZ pour que ce nombre, 1 plus Z facteur de I plus Z bar, soit, c'est-à-dire déterminer l'ensemble des points, les deux cas, chacun des cas. Le premier cas, le nombre un nombre réel. Ou le deuxième cas, le nombre un nombre complexe pur. Alors, pour la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.